Let's welcome in the mighty name of Jesus. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே நான் ஒரு வாழ்த்தை வரவேற்கின்றோம். God has given us a new day. இன்றைய நாள் ஒரு புதிய நாள். And especially today is Father's Day. இன்றைய நாள் தந்தையின் தினம் நாங்கள் கொண்டாடுகிறோம். We're celebrating all the fathers in the world and most importantly our Heavenly Father. ஆமென். உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தந்தைமார் நாங்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். அது மட்டுமில்லை நாங்கள் எங்கள் பரலோக தகப்பனையும் நாங்கள் இன்றைக்கு கொண்டாட வந்திருக்கிறோம். Begin by reading from the Bible. முதலாவதாக நாங்கள் வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை வாசிக்க போகிறோம். 1 John chapter 3 verse 1. 1 யோவான் 3வது அதிகாரம் 1வது வசனம். See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதனாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிது என்று பாருங்கள். உலகம் அவரை அறியாதபடியினாலே நம்மை அறியவில்லை. Amen. Amen. It says the reason the world does not know us is that it did not know Him. So see what great love the Father has lavished on us. இந்த வேதத்தில் சொல்லுகிறது அவர் எங்கள் மேல் பாராட்டின அன்பு. ஆமென். ஹalleluya. And so it's telling us how compassionate the Lord is, ஆண்டவர் எங்கள் மீது எவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்கிறார் என்று and how He's loved us and He's guided us through all struggles. அவர் எங்களை வழிநடத்து இந்த பாரங்கள் எங்களுடைய பிரச்சனைகள் மத்தியிலும் அவர் எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். Now sing this first song which talks about how He lifts our head up in all situations, allows us to face the day. முதலாவதாக நாங்கள் இந்த பாடலை பாடுவோம். அது ஆண்டவர் எங்களை பல இடைகளில் அவர் எங்களை தலையை நிமிர செய்திருக்கிறார். Amen. வெற்றி தரும் கர்த்தரின்
உன்னோடு தோல்வி என்றும் எனக்கில்லையே. மகிமையும் நீரே, மகிமையும் நீரே, தலை நீர செய்பவர் நீரே. கேடகம் நீரே, மகிமையும் நீரே, தலை நீர செய்பவர் நீரே. தலை நீர செய்பவர் நீரே, தலை நீர செய்பவர் நீரே. தகப்பனே தந்தையே, தலை நீர செய்பவர் நீரே. தகப்பனே தந்தையே, தலை நீர செய்பவர் நீரே. ஒன்றுக்கும் நான் கலங்காமல் ஸ்தோத்தரிப்பேன். அறிவு கெட்ட பேரமைதி பாதுகாக்குதே. ஒன்றுக்கும் நான் கலங்காமல் ஸ்தோத்தரிப்பேன். அறிவு கெட்ட பேரமைதி பாதுகாக்குதே. விரும்பத்தக்கவை தூய்மையானவை, விரும்பத்தக்கவை தூய்மையானவை, அவைகளை தியானம் செய்கிறேன். இனம் அறிக்கை செய்து ஜெயம் எடுப்பேன். அவைகளை தியானம் செய்கிறேன். தினம் அறிக்கை செய்து ஜெயம் எடுப்பேன். கேடகம் நீரே, மகிமையும் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. கேடகம் நீரே, மகிமையும் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. தலை நிமிர செய்பவர் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. தகப்பனே தந்தையே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. தகப்பனே தந்தையே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. தலை நிமிர செய்பவர் நீரே, தலை நிமிர செய்பவர் நீரே. Lord, we praise and glorify you, Father. We just thank you for all that you've done, Lord, coming up to this day, coming up to this part of the day, this point of the year, Father. We just want to glorify you, Lord, for bringing us all grace for the Lord throughout this year, whether it's through exams, Lord, whether it's through hard, tiring night shifts, oh Father, whether it's through sickness, oh Father, through financial hardship, oh Father. We glorify you. We just thank you. We just thank you, Lord. We need to celebrate your love, celebrate your undying guidance, your undying protection, oh Father, allowing us to repent then and then again, oh Father, in your presence, Lord. We glorify you. Hallelujah. What you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you.
darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger. Lord, you are higher than any other. Our God is healer, so awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? Our God is greater, our God is stronger, and Lord, you are higher than any other. Our God is healer, so awesome in power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, so awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, and who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? Against? What can stand against? Our God is greater, our God is stronger. Oh, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger. Lord, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. What an eternity wide. You open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God.
Father, Lord, we just pray for all those fathers who are out there, Lord. All those who may have never got the chance to spend the time with the children of Father, maybe due to work, maybe due to sickness of Father. Lord, we just pray for these people. Pray for these fathers who may have tried their absolute best of Father, but feel that there is no reward of Father, who feel that there is no use of what they did. They feel that it was futile, it was all useless of Father. Lord, we just pray that they come to you. Lord, we just pray that you reveal you show yourselves to them, that you comfort them in these times where they may not have anyone to celebrate, where their wife may have departed from them, their children may have gone on to future lives. Lord, we just pray for those people today, oh Father. Pray for those fathers. Lord, we pray for those who may have never had the chance to raise a child, oh Father. We pray for them, we pray for their mental well-being today, oh Father. Lord, that you may guide them. Maybe if they have the chance in the future, Lord, that you may give them this chance, this opportunity, oh Father. Lord, that you allow them to appreciate it greatly, to have this attitude of gratitude towards your Father. We glorify you today. Hallelujah. Ask in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். We'd like to welcome you in the mighty name of Jesus. இந்த நாளிலே தகப்பன்மார் தினத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் எங்களுடைய தகப்பன்மார் தின வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We'd like to give you our congratulations for all those who are celebrating Father's Day. Hallelujah. இந்த வேளையில் நாங்கள் தகப்பன்மார்க்காக நாங்கள் ஜெபித்திருந்தோம். And so today we prayed for all the fathers. எங்களுக்கு அரிய ஒரு தகப்பன் அவர் உண்டு. And so we have a father. We all have a father right now. சில வேளை பாருங்க, தகப்பன் ஒரு தெய்வத்தை நாங்கள் தகப்பனாக ஏற்றுக்கொண்டிருப்பது எவ்வளவு ஒரு நன்மையான ஒரு காரியம். How great is it that we have a God that is like a father. ஏனென்று சொன்னால் தகப்பன்மார் தினத்தை நாங்கள் கொண்டாடுகிற பொழுது நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த உலகத்திலே மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் எங்களுடைய தகப்பன்மாரை நாங்கள் நிச்சயமாகவே நினைத்துக் கொள்வோம். So when we are celebrating Father's Day, we all will think about our own fathers. அப்படி நாங்கள் தகப்பன் இருக்கிறவர்கள் என்ன செய்வார்கள், அதை நினைத்து சந்தோஷப்படுவார்கள். சிலர் தகப்பன்மாராலே துன்புறுத்தப்பட்டவர்கள் இந்த நாளிலே அவங்களுக்கு இது ஒரு கிரே நாளாக இல்லைன்னா ஒரு சோகமான ஒரு நாளாக இருக்கலாம். And so there are obviously a lot of people who are going to be celebrating this Father's Day with or without their father, but and there are also people who have had bad experiences with their father, whether through abuse or whether just not having one in general, who may have left them at a young age. இந்த நாளிலே உங்களுக்கு நல்ல செய்தி என்னவென்று சொன்னால், இந்த உலகத்திலே இருக்கிற தகப்பன் உங்களுக்கு அவர் நன்மையாக இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு பரலோகத்திலே ஒரு தகப்பன் உண்டு. ஹalleluya. And so if your father is not was not good to you, if your worldly father was not good to you, your heavenly father is always there. He's consistent. அந்த தெய்வத்தை குறித்து தான் இந்த நாளில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். And so that is the God that we are talking about today. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே தாவீது இந்த வாழ்க்கையை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால், See, if we take David's life, அங்கே அவர் நான் அடிக்கடி சொல்லுவார், அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட நாளிலிருந்து அவர் ஓடிக்கொண்டே தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தார். You see, for a majority of his life, since he was anointed, he has been running away. அவர் அது மாத்திரமல்ல, பிறகு ராஜ்யபாரம் கிடைத்த பிறகும் அவருக்கு அங்கே நாட்டிலே சமாதானம் இருந்தது. And so even after he was given the king, even after he became king, there was peace in the country. ஆனால் அங்கே குடும்பத்திலே अनेक புயல்கள் அங்கே வீசினது. But there was lots of strong winds within his family. அவர் தகப்பனாக अनेक காரியங்களை அங்கே சந்திக்க வேண்டியிருந்தது. And so as a father, he had to face a lot of consequences or situations. ஏனென்று சொன்னால் அவருக்கு அங்கே மனைவிமார்கள் இருந்தார்கள். அவர்களுடைய பிள்ளைகள் அங்கே அவர்களுக்குள்ளே குழப்பங்கள், அவர்களுக்குள்ளே அநேக காரியங்களை அங்கே காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. So he had 2 wives and also had lots of their children had lots of conflicts. ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் பார்த்தால் அந்த ஆரம்ப காலத்திலே அங்கே ராஜாவுக்கு அங்கே பிள்ளைகள் அவர்கள் பிறக்கிற பொழுது அங்கே என்ன செய்வார்கள், அங்கே ஆண்களையும் பெண்களையும் அங்கே 5-6 வயசுலேயே அவர்கள் பிரித்து விடுவார்கள். We see when the children are born, they're split between genders, boys and girls at a young age, 5 to 6 years old. So அப்படியாக இருக்கிற பொழுது அவர்களுக்கு தங்களுடைய சகோதரங்கள் யார் இல்லை என்றால்
ஒரு ஸ்டெப் சிஸ்டரோ ஸ்டெப் பிரதரோ யாருன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியாது. And so they didn't know the relations between the half siblings or whatnot. அப்போ அவர்களை சகோதரர்களாக அவர்கள் காண முடியாது. ஏன்னா அவர்களோட ஒன்றாக வளரும் போது தான் அங்கே சகோதரம் என்று சொல்லி தெரிந்து அவர்கள் வளர முடியும். And so they didn't know that they didn't see each other as siblings because they didn't grow up together. நாங்க இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே. So we see such a situation here. அங்கே தாவீது ஒரு 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 கவனியான ஒரு காரியத்தை அவர் தன்னுடைய பிள்ளைகள் மத்தியில் நடைபெறுகிறதை அவர் காண அங்கே அனுபவிக்கிறார். இல்லைன்னா அந்த சூழ்நிலைகளை கடந்து போகிறதை பார்க்கிறோம். And we see David or his children going into a difficult situation. அங்கே பாருங்கள் 2 சாமுவேல் 13ஆம் அதிகாரம் 1 to 39 நாங்கள் வாசித்தால் Read 2 Samuel chapter 13 verses 1 to 39. அங்கே நாங்க பார்க்கிறோம் அங்கே முதலாம் வசனத்தில் அங்கே என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் அங்கே அம்னோன் என்று சொல்லப்படுகிற தாவீதுடைய ஒரு மகன் அங்கே தாமார் என்று சொல்லப்படுகிற தன்னுடைய சகோதரியிலே அங்கே என்ன செய்கிறான் அவன் அங்கே காதலிலே விழுகிறதை நாங்க பார்க்கிறோம். We see David's son Tamar fell in love with his half sibling அங்கே பார்த்தால் அப்சலோமுடைய சகோதரியை தாமார் மேலே அங்கே அவர் காதல் கொள்கிறதை பார்க்கிறோம். And so Absalom's sister Tamar fell in love with Amnon. No, Amnon fell in love with Absalom's sister. நாங்க பார்க்கிறோம் தாவீதுக்கு நான் சொன்னது போல अनेक மனைவிமார்கள் அதே போல अनेक பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். So David had many wives and many children. அங்கே அதனாலே அவர்கள் அங்கே சகோதரம் என்று அவர்கள் இருக்காமல் இருந்த இருக்கிற காரியம் அங்கே இருந்தது. And so there was no sense of familial belonging between them. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே அவர்கள் எதிர்பார்க்காத ஒரு அசம்பாவிதம் அங்கே ஒரு தீமையான காரியம் அங்கே அம்னோனும் தாமருக்கு இடையில நடைபெறுகிறது நாங்கள் பார்க்கிறோம். And we see a different wicked situation happening. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே நாங்கள் யோசிக்கிறோம் இந்த காலத்துல தான் இங்கே கற்பழிப்புகள் கொலைகள் அப்படியான காரியங்கள் நடைபெறுது என்று. ஆனால் இது அந்த காலத்திலிருந்து இருந்து கொண்டு இருக்கிறது, அது குடும்பங்களிலே எல்லா இடத்திலும் நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது என்பதை இங்கே பதிவு செய்கிறார்கள் இந்த வேதத்துல. You might think that things like rape and murder are only happening nowadays, and back then it wasn't normal at all. It never happened. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே அம்னோன் அங்கே தாமரை அப்படியாக அங்கே அவவை அணுகும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் இது ஒரு தீமையான காரியம் என்று சொல்லி அங்கே 12ஆம் வசனத்திலே அங்கே சொல்லுகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். And it is described as an act of a wicked fool. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே நடைபெற்ற அந்த காரியம் அவன் அங்கே அவளை காதல் கொள்கிறான். And so he falls in love. Amnon falls in love with his half sister. அது மாத்திரமல்ல அங்கே கற்பழித்து அவள் அங்கே அந்த காரியத்தை அங்கே நடப்பிக்கிறான். He then rapes her. ஆனால் பாருங்கள் அடுத்த மறுதினமே அவனுக்கு அங்கே என்ன செய்கிறது அவளிலே வெறுப்பு வந்து விடுகிறது. And then he instantly hates her. ஏனென்று சொன்னால் பாருங்கள் இப்படியாகத்தான் நீங்கள் அநேக வாலிபர்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம். And so we see lots of youth nowadays. அவர்கள் சிலரை கண்டவுடன் காதல் கொண்டது கோலம் என்று சொல்லி அங்கே அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்களை அவர்கள் கடந்து போகிறார்கள். And so we see lots of youth where they fall in love at first sight. அப்படி இருந்தும் அங்கே என்ன நடக்கிறது அங்கே அவர்கள் அந்த சூழ்நிலை காரணமாக அங்கே காதலில் விழுகிறார்கள். ஆனால் பிறகு அதை குறித்து அவர்கள் மனஸ்தாபப்படுகிற காலங்கள் அநேகம். And so they fall in love because of the situation, the current situation, and they tend to hate them after. நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்படியான ஒரு தாவீது ஒரு தகப்பனாக அந்த இடத்துல இருக்கிற பொழுது தன்னுடைய பிள்ளைகள் மத்தியில் இப்படி ஒரு காரியம் அங்கே நடைபெறுகிறதை பார்த்து அவன் மனம் கசந்து அங்கே இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். We see David becomes bitter. He's disappointed in his children and what happened between them. அங்கே அம்னோனை எடுத்துக்கொண்டான். If we take Amnon, அங்கே அவனுக்கு ஒரு நண்பன் இருந்தான். அவன் தான் இப்படி தாமரை குறித்து எனக்கு இப்படியான காரியங்கள் எல்லாம் மனதில் வருகிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது அவன் அதை தடுக்கவில்லை. அவன் இன்னும் அதை என்ன செய்கிறான் அங்கே அவனுக்கு ஒரு நல்ல அட்வைஸை கொடுக்காதபடி அவனை இன்னும் அதை வெறுப்பேற்றி, அதாவது சொல்லுவாங்க
வெறுப்பேற்றுறதுல அவனை இன்னும் உசுப்பி விடுறதுன்னு சொல்றாங்கல்ல, அப்படியான காரியத்தை அங்கே அவன் செயலாற்றுவதை பார்க்கிறோம். So Amnon had a friend, and so before this act, he spoke to him about his feelings for Tamar, and his friend gave him no advice and honestly instigated the act, made it happen. அங்கே ஏன்னு சொன்னால் இந்த மகனுக்கு சரியான ஒரு தகப்பன் அங்கே அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவதற்கோ இல்லைன்னா அவரை வழிநடத்துவதற்கோ அங்கே சரியான ஒரு நபர் இல்லாதபடினால இந்த காரியம் அங்கே நடைபெறுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். Because Amnon did not have an actual relationship with his father David, or did not have protection, did not have guidance. ஏன்னு சொன்னால் பாருங்கள், ஒரு குடும்பத்திலே சொல்லுவார்கள், in families they say, அங்கே ஒரு ரோல் மாடல், அங்கே தகப்பன் ஒரு மகளுக்கு இருக்க வேண்டும், மகளுக்கு ஒரு தாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லுவார்கள். They said a father should have a son should have a role model. Son should have a father or a role model. அப்படியாக இந்த இடத்திலே தாவீது அங்கே இருந்த போதிலும் அங்கே இந்த பிள்ளைகள் அங்கே தனிப்பட்ட முறையிலே வாழ்கிறபடியால் அவர்கள் வாழ்க்கை எப்படியான பிசகி அங்கே போகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். And so we see that at a young age he was alone, I guess. He grew up alone, and so it would push him towards the sinful path. ஆனா இந்த காரியத்திற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? So what is the reason for this? நாங்கள் இதை முன்னுக்கு அதிகாரங்களிலே நாங்கள் பார்க்க போனால், if we look back in the Bible, early stages, அங்கே தாவீது அங்கே யுத்தத்துக்கு போகாதபடி தன்னுடைய வீட்டிலே அமர்ந்து அங்கே உப்பரிகை மேலே இன்னொருத்தருடைய மனைவி அங்கே இருக்கிறதை அவள் ஸ்நானம் செய்வதை பார்த்து அங்கே பாவம் செய்த ஒரு சாப்டர் உண்டு. And so there was a time when David was looking at a woman bathing and he looked at her wrong. அது மாத்திரமல்ல, அந்த பெண்ணின் மேல் ஆசை வைத்ததனால அவளுடைய கணவனை அங்கே கொலை செய்தான். அப்படியாக அநேக காரியங்கள் நடைபெற்றது. And so because he had these lustful ideas, he killed her husband. அப்படியான காரியம் நடைபெற்ற பொழுது அங்கே ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்? ஒரு தீர்க்கதரிசியை அங்கே தாவீதுகிட்ட அனுப்புகிறார். And so what does God do in that situation? He sends a disciple. அவர் சொல்லுகிறார், அவருக்கு ஒரு கதையை அங்கே சொல்லுகிறார். He tells him a story. அவர் சொல்லுகிறார், ஒரு ஏழையானவன் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை ஆசையாக வளர்த்து வந்தான். And so a poor man, he raised a sheep, a lamb. அது அவனுடைய மடியிலே படுத்து விளையாடி சந்தோஷமாக இருந்தது. That lamb was happy within his grasp. அதே அங்கே இருந்த இன்னொரு பணக்கார வீட்டிலே அங்கே விருந்தினர் வந்த பொழுது அங்கே அந்த பணக்காரன் என்ன செய்தானாம்? அந்த ஏழையானவருடைய ஆட்டுக்குட்டியை எடுத்து அதை வெட்டி அங்கே விருந்து செய்தானாம் என்று சொல்லி அந்த கதையை சொல்லுகிறார். And then a rich man came along and bought the lamb. The neighbor was a rich man and அங்கே அவர்களுக்கு விருந்தாளிகள். His neighbor was a rich man. He took the poor man's sheep or lamb and then made it into a feast, a meal. அப்போ இப்படி சொன்னவுடனே தாவீது கோபம், யார் இதை செய்தது? இதை இப்படி செய்திருக்க கூடாது அல்லவா என்று சொல்ல அவனை வெட்ட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி தாவீது அங்கே எழுப்பி கோபப்பட்டான். And so David was angry upon hearing the story. He was like, who stole the poor man's sheep? அப்போ அங்கே அவர் சொன்ன அந்த தீர்க்கதரிசி அவர் சொன்னார், அந்த மனிதன் நீதான் என்று சொன்னார். And the disciple said, you are that man, you are that rich neighbor. அந்த உரியாவின் மனுஷி அங்கே மனைவியை அவன் தனக்கு சொந்தமாக்கி கொண்டபடினாலே அவனை அங்கே கொலை செய்தபடினாலே அங்கே தாவீதுக்கு சொல்லப்பட்டது, இந்த பிள்ளை அந்த பெத்சிபா மூலம் அங்கே பிறக்கப்பட்ட பிள்ளை அங்கே மரித்து போகும் என்று சொல்லப்பட்டது. So David was then told that because he killed Uriah and took his wife and his child born from Bathsheba will die. அங்கே அந்த பிள்ளை மரித்து போனது ஏனென்று சொன்னால் அங்கே அவர் செய்த பாவத்திற்கு அது தண்டனையாக இருந்தது. So this was a punishment for his sin. அது மாத்திரமல்ல, அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட இன்னொரு காரியம் என்னவென்றால், நீ ஒளிப்படத்திலே செய்ததை போல இதை நீ செய்தாய், ஆனால் உன்னுடைய பிள்ளை வருங்காலத்தில் இதை அங்கே என்ன செய்வான், இதை விட கேவலமான காரியத்தை அங்கே வெளிப்புறமாக செய்வான் என்று அங்கே தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்பட்டது. The disciple then said, what you did in the dark, in the darkness without anyone knowing or seeing, what your son will do in worse and with everyone seeing. அப்படியாக
அங்கே அவருடைய குடும்பத்திலே சாபங்கள் ஏன்னு சொன்னால் அவர் செய்த பாவங்களுக்காக அங்கே தண்டனை வந்தது. ஒரு தகப்பனுடைய பாவம் அங்கே பிள்ளைகளை அங்கே சேர்த்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம். And so there is a punishment that Amnon was forced to live through because of David's sin. நாங்கள் பார்க்கிறோம். அதனாலே தகப்பன்மார் என்று சொல்லுகிற பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உண்டு. That's why a father has a huge role. அவர்கள் பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு வைத்து தண்டனை கொடுத்து இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுவது மாத்திரம் அவர்களுடைய காரியம் அல்ல. The only role is not as a disciplinarian. அவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டுகிற பொழுது பிள்ளைகள் அதை தான் பின்பற்றுவார்கள். But they have to live a good life and serve as a role model to their own children. இரண்டாம் பிள்ளைகள் நாங்கள் சொல்லுவதை அவர்கள் செய்வது கிடையாது. Because we don't, as children, we don't straight away do what they do. நாங்கள் எப்படி வாழ்கிறோமோ என்று சொல்லி அவர்கள் எங்களை பார்த்து அதை பின்பற்றுவர்களாக இருக்கிறார்கள். They shouldn't learn how to live based off what we tell them. They should learn how to live based on what they see. அதனால இந்த தகப்பன்மார் தினத்துல இங்கே தகப்பன்மாரா இருக்கிறவர்கள் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய காரியம் இது. And so this Father's Day, what we have to think about, what we have to think about is. அதேபோல தகப்பன்மாரா இருக்கிறவர்கள் இதை சிந்திக்க வேண்டும். அதேபோல இன்னும் வருங்காலத்திலே தகப்பன்மாராய் ஆக போகிறவர்கள் கூட இதை சிந்தித்து தங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் நன்மையாக வாழ்ந்தால், நாங்கள் நன்மை செய்தால் எங்களுடைய பிள்ளைகளும் அதை பின்பற்றி அப்படி வாழ்வார்கள் என்று சொல்லி நீங்க சிந்திக்க வேண்டிய காரியம். Whether you are current fathers or you will be a father in the future, God willing, may God allow you to live like this. May God allow you to serve as a role model. நாங்கள் இப்பொழுது நாங்கள் உலக தந்தை மாதிரி பார்த்தோம். அதேபோல நாங்கள் வாழ வேண்டிய வழிக்கு நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய தகப்பன் எங்களுடைய பரலோக தந்தையாக இருக்கிறார். So when we were first born, we are taught to lead, to go behind our worldly father, but now we have to look to our heavenly Father. அந்த பரலோக தந்தை அவர் எங்களுக்காக எவ்வளவு காரியங்கள் செய்திருக்கிறார் அதை நாங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டிய நாள் இது. Because our heavenly Father has done so much for us, and we have to reconcile and think about what He told us, what He's done for us. அவர் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை அவர் எங்களுக்காக இந்த பாவிகளாக எங்களுக்காக கொடுத்து அவர் இவ்வளவா எங்களின் அன்பு கூர்ந்தார். ஹalleluya. He has given His only begotten Son for us and sacrificed Him. அதே போல அந்த தந்தையை பார்க்கிற நாங்கள் கூட அப்படியான ஒரு அர்ப்பணிப்போடு எங்களுடைய குடும்பங்களை எங்களுடைய பிள்ளைகளை நாங்கள் பார்க்கிற பொழுதுதான் அங்கே தேவனுடைய அன்பை அவர்கள் எங்கள் மூலியமாக காணக்கூடும். So only when we serve, only when we see what God has done for us as a heavenly Father, can we then apply that in our own lives, apply that mentality almost, or try to be like God. இந்த நாளிலே தகப்பன்மாரின் தினத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நாங்கள் என்ன செய்வோம்? தகப்பன்மார் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும். எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் இன்னும் எப்படி நன்மை காரியங்களை செய்யலாம், அவர்களுக்கு முன்பாக எப்படி நன்மையாக வாழலாம் என்று சொல்லி நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு நாள் இது. And so it is a day where we have to think about how we can become a better father, or how we can live as a better parent. சிலவேளை இன்னும் வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து அப்படி சிந்திக்காமல் இருந்திருக்கலாம். You may disagree with how I feel that you should treat your kids, guide your children. நீங்கள் சிலவேளை ஊழியம் என்று சொல்லி நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை மறந்து நீங்கள் ஊழிய பாதையில நீங்கள் போய் கொண்டிருக்கலாம். You may be on a ministry path right now and forgotten about your children. சிலவேளை வேலை காரியங்களாக நீங்கள் தூரே சென்று பிள்ளைகளோடு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் சிலவேளை இருந்திருக்கலாம். Maybe due to a heavy workload, you are unable to spend time with the children. இந்த நாளில நீங்கள் நினைக்க வேண்டிய காரியம், தேவனோடு எப்படி நீங்கள் நல்ல உறவை நீங்கள் வைத்திருந்தால் தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். அதுபோல உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு கூட நீங்கள் நல்ல உறவுல நீங்கள் அங்கே இருக்க வேண்டும். அதற்கு நாங்கள் இந்த நாளில் நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். And so I urge you to have a better relationship with the Lord, so that you can apply it in your lives and with your relationship with your children. ஏனென்று சொன்னால் பாருங்களேன், அங்கே தேவனுடைய பிள்ளைகளாகி நாங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளை அவர்களை சரிவர நாங்கள் அவர்களை வழிநடத்த கர்த்தர் எங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்க வேண்டும், அவர்களை அன்பினாலே நேசிக்க ஞானத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் இதனால கேட்க போகிறோம். As God's children, we should ask Him to give us this wisdom and ability to show compassion to our kids. ஏனென்றால் நாங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு சரியான அங்கே ஆலோசனை கொடுக்காவிட்டால் அங்கே இன்னொருவர் அங்கே
ஆலோசனை கொடுத்து பிள்ளைகளை வேறு வழியில வழிநடத்தி விடுவார்கள். Because it's embarrassing and both bad for your children to receive advice from outside of the house, from outsiders, and not from their own parents. ஆம், நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே அம்னோனுக்கு ஜோனதாப் என்று சொல்லுகிறவன் அங்கே பிழையான ஆலோசனை அங்கே கொடுத்தபடியினாலே அங்கே அவனுடைய வாழ்க்கை அந்த குடும்பத்திலே அங்கே அந்த என்ன சொல்றது அந்த சொசைட்டிலே அந்த பேர் கெட்டு போகிற அளவுக்கு அங்கே காரியம் நடைபெற்றதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். So we see Jonadab, Amnon's friend, was the one who gave him bad advice and pushed him down that path, really led him to that. நாங்கள் பார்க்கிறோம் தாவீது சரியான நேரத்தில் அங்கே சரியான தண்டனை கொடுத்து அங்கே அம்னோனை திருத்தி இருந்தால் அங்கே அப்சலோம் அங்கே என்ன செய்யணும் அவங்க அந்த காரியத்தை தன்னுடைய கையில் எடுத்து தன்னுடைய அங்கே கொலை செய்வதற்கு அவன் அங்கே போயிருக்கவே மாட்டான். You see, if David had chosen to punish Amnon for what he did, it might have stopped Absalom from speeding up the law, taking the law into his own hands. நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே ஜோனதாவை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அங்கே அவன் தன் காரியத்தை குறித்து வெட்கப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் எப்படி தன்னுடைய ஒரு ஒன்றுவிட்ட சகோதரிக்கு இப்படி செய்வதற்கு அவன் அங்கே அவனுக்கு அங்கே ஆலோசனை கொடுத்து அங்கே அவனை பிழையான வழியில நடத்தினதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். See that Jonadab led Amnon down that bad path. ஆனால் இப்படி அங்கே அம்னோன் இப்படி செய்ய போகிறான் என்று அறிந்து கூட அவன் தாவீதுக்கு அதை அறிவிக்கவில்லை. And also he knew that Absalom was going to kill Amnon, but he still did not tell that to David. அங்கே நடந்த பிறகு தான் அங்கே தாவீதுக்கு சொல்லுகிறான். He told David afterwards. அவன் ஒரு பிழையான நண்பராக அங்கே செயல்படுவதை பார்க்கிறோம். He was a bad friend to them all. ஆம், சிலவேளை மற்றவர்களுக்கு நீங்க செய்கிறது பிழை என்று சொல்வது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும். Sometimes it is very hard to give someone advice. என்னுடைய நண்பனாக இருந்தாலும் பிழையாக போகிற பொழுது அவர்கள் விருப்பமான காரியத்தை மட்டும் தான் நாங்கள் சொல்லுகிறோம். அவர்கள் வழி விலகி போகிறதை நாங்கள் சொல்லுவது கிடையாது. You might want to tell them. You might feel like that you want to tell them what they want to hear rather than the honest truth. ஆனால் நீங்கள் முக்கியமாக அறிந்திருக்க வேண்டிய காரியம் என்ன? But what you should importantly know. உங்களுடைய அவருக்கு அவரை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக நீங்க அவர்களோட நீங்க கோபித்த ஃப்ளோவாக இல்லாமல் இல்லை இதுதான் சரி இதுதான் நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியம் என்று நாங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக நாங்கள் பேச வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். So we should speak only the truth between friendships or other relationships and even to our children. ஆம், சிலவேளை எங்கள் பிள்ளைகள் பிள்ளையான வழியில போகிற பொழுது மற்றவர்கள் எங்களிடத்தில் வந்து சொல்கிற பொழுது நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம், அதெல்லாம் அப்படி இல்லை அதெல்லாம் உண்மை இல்லை என்று நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் பறந்து பேசுகிறோம். அவர்களை நாங்கள் திருத்தாமல் அவர்களை தங்கள் வழியிலே நாங்கள் விட்டு விடுகிறோம். So instead of disciplining our children that are going down a bad path, you might try to defend them and try to justify with their ways. நான் எப்பொழுதுமே எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லுகிற ஒரே ஒரு காரியம், one thing I always say to my children is, எதுவாக இருந்தாலும் அதை உங்களிடத்திலிருந்து நான் கேட்க வேண்டும். Whatever it is, I want to hear it from you. இன்னொருவர் வந்து எனக்கு இதை குறித்து சொல்லவே கூடாது. I don't want someone else to be the bearer of bad news. அது பிழையான காரியமாக கூட இருக்கலாம். It could be bad as well. எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுடைய பெற்றோரோடு கூட நீங்க சொல்லக்கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை பிரியமானவங்களே. Whatever it is, there shouldn't be anything that you can't share with your parents. ஏனென்று சொன்னால் வெளியிலே நீங்கள் சொன்னால் அது அவர்கள் உங்களை குறித்து தூற்றி தான் தெரிவார்கள். ஆனால் பெற்றோரிடத்தில் சொல்லுகிற பொழுது உங்களுடைய நன்மைக்காக அவர்கள் அதை எப்படி செய்யலாம் என்று சொல்லி அதை உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்க கூடியதாக இருக்கும். And so majority of the times speaking to outsiders about what you've done or what's happened in your life could most likely affect you negatively. They'll spread it or either it will come to light quicker. But speaking to your family is obviously more comfortable and they will be there. ஆம், ஏனென்று சொன்னால் அப்பொழுதுதான் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும். So only then can they help you. ஆம், இந்த தந்தையார் தினத்தில் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய பிள்ளைகளாக நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும். அதே போல பேரண்ட்ஸாகவும் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய காரியமாக இருக்கு. So today on Father's Day, as children and as parents, we should think about. ஆம், என்ன சொன்னா பிள்ளைகள் எங்களிடத்துல என்ன பிரச்சனையோடு கூட வந்தாலும் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் இதுக்காக ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிப்போம் என்று சொல்லி சேர்ந்து அவர்களோடு நீங்கள் சிந்திக்கிற பொழுது அவர்களோட உறவு இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் தேவனோடு எப்படி இருக்கிறீங்களோ அது போல அவங்களோட கூட அங்கே உறவு நீடிக்கும். பிரியமான as parents, parenting is not always a critical role where you have to pinpoint the negatives of your children, but also there are times where you have to
be optimistic and be the parent that everyone wants to have. ஏனென்று சொன்னால் உண்மை ரொம்ப கடினமாக இருக்கும். The truth can hurt. ஆனாலும் நாங்கள் அதை சொல்ல வேண்டியது எங்களுடைய கடமையாக இருக்கிறது. But saying the truth is our job, is our role. பெற்றோராக இந்த நாளில் நாங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளை சரிவர வழிநடத்த கர்த்தர் எங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்க வேண்டும். அதே போல பிள்ளைகளாக நாங்கள் கூட பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்து அங்கே தேவன் சொன்ன கட்டளையை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். And so we should obey our parents and listen to them. இந்த நாளில் தாமே நாங்கள் அங்கே தகப்பன்மார்க்காக மறுபடியும் நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். என்னோட கூட இணைந்து கொள்ளுங்க. I'm going to pray for the parents and children. ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கணும். எப்படி எங்களுடைய பிள்ளைகளை வழி நடத்துவது, எப்படி அவங்களை புரிந்து கொள்வது என்று ஆண்டவர் ஞானத்தை கொடுக்க முடியாது. இதனால் நான் ஜெபிக்க போகிறேன். We pray that God gives us give these fathers wisdom on how to lead the children also for their personal lives. Hallelujah. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. Heavenly Father, Lord, we praise you. ஆண்டவரே, இந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. We thank you for this day of Father. ஆண்டவரே, இந்த தகப்பன்மார் தினத்திலே சுவாமி ஆண்டவரே ஒவ்வொரு தகப்பன்மாரை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் ஆண்டவரே. On Father's Day today, we celebrating and we remembering all those fathers. ஆண்டவரே, எனக்கு ஆண்டவரே தந்த நல்ல தகப்பனுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. Thank the Lord for the good father you have given us. ஆண்டவரே, அதுபோல சுவாமி ஆண்டவரே அப்பா தெய்வமே நீர் கொடுத்த இந்த கணவருக்காக கூட ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. I thank you for the husband you have given me. ஆண்டவரே சுவாமி அவர் ஆண்டவரே என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல தகப்பனாகவும் ஆண்டவரே அப்பா அவர்களை வழிநடத்தவும் ஆண்டவரே சுவாமி நீர் கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we pray that you may allow him to continue guiding our children, and also we thank you for the good grace that you have given him. ஆண்டவரே ஒவ்வொரு தகப்பன்மாரையும் இந்த காலத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. We give you all the fathers in the world into your hands. ஆண்டவரே இந்த நாளில் சுவாமி ஆண்டவரே பாஸ்டர் நைஜல் இந்த காலத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. Lord, we give you Pastor Nigel into your hands. ஸ்டீவ் இந்த காலத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. We give Steve into your hands. ஆண்டவரே அப்பா இந்த காலத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சுவாமி. Lord, we give Appa into your hands. ஆண்டவரே சுவாமி கௌதம் இந்த காலத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. We give Gautam into your hands. ஆண்டவரே ரோஜர் இந்த காலத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சுவாமி. We give Roger into your hands. ஆண்டவரே சுவாமி நாவத்தில் இந்த காலத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. We give Navam into your hands. ஆண்டவரே எல்லாம் ஆண்டவரே எங்களுக்கு தெரிந்த ஒவ்வொரு தகப்பன்மாரையும் ஆண்டவரே பாஸ்டர் சத்யராஜ் இந்த காலத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். Lord, we give Pastor Satyaraj into your hands. ஆண்டவரே சுவாமி நேதாமே ஆண்டவரே இவர்களுக்கு ஞானத்தையும் புத்தியையும் ஆண்டவரே அறிவையும் கொடுத்து ஆண்டவரே பிள்ளைகளை நல்வழிப்படுத்தவும் ஆண்டவரே அவர்கள் முன்பாக ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்ந்து ஆண்டவரை காட்ட அவர்களை உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. Lord, we pray that you give them good wisdom, of Father, that you give them the calmness to take care of every situation and break it down. சுவாமி ஆண்டவரே அப்பா நீதாமே அதே போல பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க பொறுப்படுங்க கீழ்ப்படிந்து பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர்களுக்குள்ளாக வாழ நீங்க உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். Lord, may you also take responsibility of all the children and allow them to live in obedience and also in peace. நீங்களே பொறுப்படுங்க வழிநடத்துங்க காத்துக்கொள்ளுங்க சுவாமி. Lord, may you take responsibility and guide them, Father. எல்லாவற்றையும் எனக்காக மறைத்து வைத்து எனக்காக பரிந்து பேசிக்கொண்டிருக்க கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஜெபம் கேட்டு நிற்கிற நல்ல பிதாவே. Ask in Jesus' name I pray. நாங்கள் சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை நினைத்து மறவாதே. ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் விசேஷமாக ஒவ்வொரு தகப்பன்மார் மேலும் இந்த நாளில் நிலைத்திருப்பதாக. எல்லாவற்றையும் எனக்காக மறைத்து தந்த இயேசு நாமத்தில் ஜெபம் கேட்டு நிற்கிற நல்ல பிதாவே. Amen. கர்த்தாவே ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless you all. இந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்துறோம். We thank you all for this day. இந்த நாள் எங்களோடு நீங்க இணைந்து கொண்டதை குறித்து நாங்கள் சந்தோஷப்படுகிறோம். And so we thank you for coming and joining us today. தொடர்ந்து எங்களோடு இணைந்து கொள்ளுங்க. And so please stay with us. நாங்கள் இந்த வேளையிலே தகப்பன்மார் தினத்துக்காக ஒரு விசேஷித்த பாடலை ஹல்லேலூயா நாங்கள் பாடுறதுக்கு ஆயத்தப்படுத்திருக்க முடியும். தொடர்ந்து அந்த ஆராதனையில கடைசியாக ஒரு பாடலை பாடி நாங்கள் கடந்து செல்வோம்.
Jesus, you're the cup that will run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrong. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Who is like the Lord in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that will run dry. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. All my days on earth I will wait. The moment that I see you face to face. But nothing in this world will satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Singing, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus,
once again for all those fathers out there, Lord, that your comfort is beside all those who are wounded, oh Father, emotionally or physically, oh Father, that you are with them, that you can allow them to heal these wounds, oh Father. Only through your word, Lord, only through your will, only through your power, Lord, only through your might, oh Father. Lord, we just thank you. We thank you for doing these things. We thank you for being in each and every one of our lives, fathers or not, oh Father, just for being within in our presence, oh Father, just for being everywhere, all at once, oh Father. For being here at all times, Lord. Thank you, thank you. Ask in Jesus' name I pray. Amen. மறுபடியும் நாங்க எல்லாருக்கும் எல்லா தந்தைமார்களுக்கும் நாங்க எங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம். Once again, we'd like to say Happy Father's Day. நாங்க அடுத்த கிழமை சபைக்கு வரையும் ஆண்டவர் உங்களை பத்திரமாக காத்துக்கொள்வாராக. May God protect you until we next meet. Amen. God bless you. God bless you.